هل 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 തിക്കും തിരക്കും ആരും കൂട്ടരുത്. വല്ല വല്ല കയറി വരിക. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മൾ ചൊല്ലാൻ പോകുന്നത് അസ്മാഉൽ ഹുസ്നയാണ്. ഓരോ ആളുകളും അവരവരുടെ ഉദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിൽ കരുതി ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പങ്കെടുക്കുക. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ മജ്ലിസ് ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ഞാനെങ്കിൽ വരാണ്ടെങ്കിൽ സാർക്കാണ്ടരായില്ലേ? ഓക്കെ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഹുവല്ലാഹുല്ലദീ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ ഹു യാ അല്ലാഹു യാ അല്ലാഹ് യാ മലികു യാ അല്ലാഹ് യാ റഹ്മാനു യാ അല്ലാഹ് യാ റഹീമു യാ അല്ലാഹ് യാ മലികു യാ അല്ലാഹ് യാ ഖുദ്ദൂസു യാ അല്ലാഹ് യാ സലാമു യാ അല്ലാഹ് യാ മുഅ്മിനു യാ അല്ലാഹ് യാ മുഹൈമിനു യാ അല്ലാഹ് യാ അസീസു യാ അല്ലാഹ് യാ ജബ്ബാറു യാ അല്ലാഹ് യാ മുതകബ്ബിറു യാ അല്ലാഹ് യാ ഖാലിഖു യാ അല്ലാഹ് യാ ബാരിഉ യാ അല്ലാഹ് യാ മുസവ്വിറു യാ അല്ലാഹ് യാ ഗഫ്ഫാറു യാ അല്ലാഹ് യാ ഖഹ്ഹാറു യാ അല്ലാഹ് യാ വഹ്ഹാബു യാ അല്ലാഹ് യാ റസ്സാഖു യാ അല്ലാഹ് യാ ഫത്താഹു യാ അല്ലാഹ് യാ അലീമു യാ അല്ലാഹ് യാ ഖാബിലു യാ അല്ലാഹ് യാ ബാസിതു യാ അല്ലാഹ് യാ ഖാഫിളു യാ അല്ലാഹ് യാ റാഫിഉ യാ അല്ലാഹ് യാ മുഇസ്സു യാ അല്ലാഹ് യാ മുദില്ലു യാ അല്ലാഹ് യാ സമീഉ യാ അല്ലാഹ് യാ ബസീറു യാ അല്ലാഹ് യാ ഹകമു യാ അല്ലാഹ് യാ അദ്ലു യാ അല്ലാഹ് യാ ലത്തീഫു യാ അല്ലാഹ് യാ ഖബീറു യാ അല്ലാഹ് യാ ഹലീമു യാ അല്ലാഹ് യാ അലീമു യാ അല്ലാഹ്
يا غفور يا الله يا شكور يا الله يا علي يا الله يا كبير يا الله يا حفيظ يا الله يا مقيت يا الله يا حسيب يا الله يا جليل يا الله يا كريم يا الله يا رقيب يا الله يا مجيب يا الله يا واسع يا الله يا حكيم يا الله يا ودود يا الله يا مجيد يا الله يا باعث يا الله يا شهيد يا الله يا حق يا الله يا وكيل يا الله يا قوي يا الله يا متين يا الله يا ولي يا الله يا حميد يا الله يا محصي يا الله يا مبدئ يا الله يا معيد يا الله يا محيي يا الله يا مبدئ يا معيد يا الله يا محيي يا الله يا مميت يا الله يا حي يا الله يا قيوم يا الله يا واجد يا الله يا ماجد يا الله يا واحد يا الله يا أحد يا الله يا صمد يا الله يا قادر يا الله يا مقتدر يا الله يا مقدم يا الله يا مؤخر يا الله يا أول يا الله يا آخر يا الله يا باطن يا الله يا والي يا الله يا متعالي يا الله يا بر يا الله يا تواب يا الله يا منتقم يا الله يا عفو يا الله يا رؤوف يا الله يا مالك يا مالك الملك يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا مقسط يا الله يا جامع يا الله يا غني يا الله يا مغني يا الله يا مانع يا الله يا الله يا الله يا نافع يا الله يا نور يا الله يا هادي يا الله يا بديع يا الله يا باقي يا الله يا وارث يا الله يا رشيد يا الله يا صبور يا الله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الحمد لله. الله سبحانه وتعالى നാം ഓതിയ അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന നമ്മളിന്ന് പരിപൂർണമായി സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന ചൊല്ലിയ മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും എല്ലാ മുറാദുകളും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഹാസിലാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്
ഇനി നമ്മൾ ചൊല്ലാൻ പോകുന്നത് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വസിയത്തുൽ ബുർദയിലെ രണ്ടാമത്തെ ഫസലാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഇന്നല്ലാഹ വ മലായികതഹു യുസല്ലൂന അലൻ നബി യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനൂ സല്ലൂ അലൈഹി വസല്ലിമൂ തസ്ലീമാ. അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി വസല്ലിം വബാരിക് അലൈഹി. മൗലായ സല്ലി വസല്ലിം ദായിമൻ അബദാ അലാ ഹബീബിക ഖൈറിൽ ഖൽഖി കുല്ലിഹിം. അൽഹംദുലില്ലാഹി മുൻസിൽ ഖൽഖി മിൻ ആദമി ثم الصلاة على المختار في مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فإن أمرتي بالسوء ما تعالت من جهلها بنذير الشيب والحرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ولا أعدت من الفعل الجميل قيرا ضيف ألم براء غير محتشم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لو كنت أعلم أني ما أوقره كتمت سرا بدا لي منه بالكتم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. من لي برد دماءهم من غوايتها كما يرد دماء الخيل باللجوم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فلا ترم بالمعاصي كسر شهوتها إن الطعام يقى بالشهوة النهيم.
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم واصرف هواها وحاذر أن توليه إن الهوى ما تبى لا يسمي أو يصيمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وراعيها وهي في الأعمال سائمة وإن هي استحلت المرعى فلا تصيمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كم حسنت لذاتا للمرء قاتلة من حيث لم يدري أن السم في الدسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم واخشى الدسائس من جوع ومن شباع فرب مخمصة شر من التخم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم واستفرع الدمع من عين قد امتلأت من المحارم والزمهم الندم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وخالف النفس والشيطان وعصيهما وإنهما مح الله كالنصح فاتهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولا تطع منهما خصما ولا حكما وأنت تعرف كيد الخصم والحكم مولاي صل وسلم دائما أبدا
على حبيبك خير الخلق كلهم أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسل الذي أقومي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أمرتك الخير لكن ما أتمرت به وما استقمت فما قولي لك استقيمي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أمرتك الخير لكن ما أتمرت به وما استقمت فما قولي لك استقيمي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولا تزودت قبل الموت نافلة ولم أصلي سوى فرضي ولم أصوم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖബൂലാക്കട്ടെ. തങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് മരണപ്പെട്ടപ്പോൾ ആ വീട്ടിൽ എന്തോ ആ ചോദ്യം വരുമ്പോഴാണ് ഇവിടെ തലയിലെ ഞരമ്പ് പൊട്ടി ബ്ലഡ് പൊട്ടി പെട്ടെന്ന് കൊണ്ടുപോകും. അത് ചെയ്യണം. എൻ്റെ ഒരു സ്നേഹം കൊണ്ടുപോകുന്ന സ്നേഹത്തെ പോലെ ഗുരുതരമായ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നാം ഓതിയ ഹദ്ദാദ് റാത്തീബിൻ്റെയും ബുർദയുടെയൊക്കെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഈ മാസത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന് പരിപൂർണമായ അജ്ലായ ശിഫ നൽകുമാറാകട്ടെ. അല്ലാഹുവേ, രോഗം നൽകുന്നവനും അത് ശിഫ നൽകുന്നവനുമായ രാജാതിരാജനായ അല്ലാഹ്, മരുന്നില്ലാത്ത രോഗങ്ങൾക്ക് പോലും മരുന്നാണല്ലോ സ്വലാത്തും അതുപോലുള്ള മദുഹുകളും ബുർദയൊക്കെ. അല്ലാഹുവേ, നിന്റെ ഒക്കെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് പരിപൂർണമായ ആജിലായ ശിഫ നൽകണേ റഹ്മാനേ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് കുറച്ച് ഇസ്തിഗ്ഫാർ എന്നൊക്കെ ചൊല്ലി നമുക്ക് മജ്‌ലിസ് അവസാനിപ്പിക്കാം. പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ എല്ലാവരും ഓതലുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എല്ലാവരും ഓതണില്ലേ? ഖുർആൻ എല്ലാവരും ഓതണില്ലേ? ഓതാത്തവരുണ്ടോ? ആരോട് മുസാഫൊന്ന് എണീറ്റ് വന്ന് ആരോണ്ടായിരുന്നല്ലോ. റിവർ 1, 1, 2, 3 ഉണ്ടല്ലേ? എല്ലാവരും ഓതുന്നുണ്ട്. ആ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനിൽ ഒരായത്തുണ്ട്. നമുക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഒരു ആയത്ത് ഏതാണ്? ഇന്നല്ലാഹു മലായികത്തുഹു യുസല്ലൂന അലൻ നബി യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനു സല്ലു അലൈഹി വസല്ലിമു തസ്ലീമ. ഖുർആനിൽ നിങ്ങൾ ആയത്ത് കണ്ടില്ലേ? ഇനിയിപ്പോൾ അവിടെ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളിയാഴ്ച ഒരിക്കലെങ്കിലും ജുമാക്ക് പോകണം. ആണുങ്ങളോടാണ് പറയേണ്ടത്. ജുമാക്ക് പോകുമ്പോൾ അവിടെ ഖതീബ് എൻ്റെ അടിയിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടാവും, ഇന്നല്ലാഹു മലായികത്തുഹു യുസല്ലൂന അലൻ നബി. ഒരായത്ത് തോന്നുകയാണ്. എന്നിട്ട് പറയലുണ്ട് ഒരു സ്വലാത്തിന് 10 ജുമാക്ക് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറിയുള്ളൂ. മഹ്ശറിൽ ഷഫാത്ത് കിട്ടണമെങ്കിൽ മുത്തുനബി കാണും. ഇത്രയും അമ്പിയാന്മാരുണ്ടായിട്ട് ലാസ്റ്റ് ചെല്ലുന്ന മുത്തുനബീൻ്റെ അടുത്തേക്കാണ്. ദാഹിച്ചു വലയുന്ന സമയത്ത് ചെല്ലാണ്ട് മുത്തുനബീൻ്റെ അടുത്തേക്കാണ്. ഞങ്ങൾ നിസ്കാരത്തിൽ മുത്തുനബീൻ്റെ അതുണ്ട് ഇല്ലേ? സ്വലാത്തുല്ലണ്ടേ? നിസ്കാരത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഖുർആൻ പറഞ്ഞ നിസ്കാരം ഒക്കെ ഞാൻ പോന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഖുർആൻ മാത്രം ഓതിയിരിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്തും മണ്ടത്താണ് ഈ പറയുന്നത്. എനിക്ക് ഒരു ബുദ്ധിയില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല.
ഈ ഖുർആനിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതേ. രാവിലെ വിധാനം ദിക്റ് ചെല്ലണം, സ്വലാത്ത് ചെല്ലണം, ഇതൊക്കെ ഖുർആനിലുണ്ട്. ഓതിയാൽ പോരാ, അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കും വേണ്ടേ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നല്ലത് ചിന്തിക്കാനും അത് പ്രവർത്തിക്കാനും അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാനും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ള ആരോഗ്യം ആഫിയത്തൊക്കെ ബുദ്ധിയും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നൽകുമാറാകട്ടെ. നാഫിയ ഇൽമ് ധാരാളം കരസ്ഥമാക്കാൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്നതും ഈ ലോകത്ത് ഉപകരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഇൽമിൽ നമ്മുടെയൊക്കെ അറിവുകൾ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു ഉൾപ്പെടുത്തി തരുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ഇപ്പോൾ അവരെ സംശയം തോന്നിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു. പിന്നെ എൻ്റെ സംശയം അതൊന്നുമല്ല. അറിയാനോട് പോട്ടെ, എന്താ പറയാ, എല്ലാവരും സയ്യിദുൽ ഇസ്തിഗ്ഫാർ ഒരു തവണ ചൊല്ലിക്കോളും. പാപമോചനങ്ങളുടെ നേതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ് സയ്യിദുൽ ഇസ്തിഗ്ഫാർ. ഹബീബായ മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും ഒന്നാണ് ചൊല്ലിക്കോളി. നേരെ വെളുക്കുന്നതിന് മുമ്പെങ്ങാനും മരണപ്പെട്ട സ്വർഗത്തേക്കുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ അത് ആരും മുടക്കണ്ട ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് കൂടെ ചൊല്ലിക്കോളും. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ആമീൻ. സ്വർഗത്തിലൊരു വീട് എല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹമല്ലേ? ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഒരു 10 സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസ് ഒരു 3 മിനിറ്റ് പോലും വേണ്ട. എല്ലാവരും ചൊല്ലിക്കോളൂ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹു സ്വമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നാം ഓതിയ സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസ് നമ്മൾ ഇന്ന് പരിപൂർണമായി സ്വീകരിക്കട്ടെ.
അക്ഷരപ്പിഴവുകളോ അതപ്പുകളൊക്കെ വന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല എല്ലാം വിട്ടുപുറത്തു മാഫാക്കി പരിപൂർണമായി സ്വീകരിക്കട്ടെ. സ്വർഗത്തിൽ ഒരു വീട് ലഭിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല അതൊക്കെ നമുക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇസ്തിഗ്ഫാർ ഒരു 33 തവണ ചൊല്ലുക. പരിശുദ്ധമായ ഈ റമദാനിലെ 6ാമത്തെ രാവിലെയല്ല നിൽക്കുന്നത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല നോറ്റ നോമ്പുകളൊക്കെ അല്ലാഹു ഖബൂലാക്കട്ടെ. ഒരുപാട് പിഴവുകളൊക്കെ വന്നു പോയിട്ടുണ്ടാകും, നോട്ടം കൊണ്ടും പ്രവൃത്തി കൊണ്ടും കേൾവി കൊണ്ടൊക്കെ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല ചൊല്ലിയതും ചൊല്ലാൻ പോകുന്നതുമായ അദ്കാറുകളൊക്കെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് എല്ലാം വിട്ടുപുറത്തു മാഫാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. പരിശുദ്ധമായ റമദാൻ നമുക്ക് അനുകൂലമായി സാക്ഷി നിൽക്കുന്ന വിഭാഗത്തിൽ നമ്മെല്ലാവരെയും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടിയതുപോലെ ഈ സ്നേഹബന്ധങ്ങളെല്ലാം നാളെ സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച് കാണാൻ, സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച് ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ കാരണമാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അലീം, 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 അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അലീം. യാ അല്ലാഹു യാ റഹ്മാനു യാ അല്ലാഹു യാ റഹ്മാനു യാ റഹീം, 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 യാ അല്ലാഹു
يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا الله يا الله يا رحيم يا الله يا رحمن 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 يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم 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 يا قيوم يا حي 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 يا يا حي يا قيوم 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 رب الله نذكرك أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله
وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار اللهم ارحمني يا أرحم الراحمين اللهم ارحمني يا أرحم الراحمين اللهم ارحمني يا أرحم الراحمين أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار اللهم ارحمني يا أرحم الراحمين اللهم ارحمني يا أرحم الراحمين اللهم ارحمني يا أرحم الراحمين أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار اللهم ارحمني يا أرحم الراحمين اللهم ارحمني يا أرحم الراحمين اللهم ارحمني يا أرحم الراحمين നന്മ തിന്മ തൂക്കുന്ന സമയം ആ തുലാസിന് നമുക്ക് നന്മകൾക്ക് മുൻതൂക്കം കിട്ടണോ നന്മ പരലോകത്ത് വെച്ച് നമ്മൾ ഇരുന്നതും ചൊല്ലിയതും നിസ്കരിച്ചതും ഓതിയതും കുറ്റം പറഞ്ഞതും ഇതൊക്കെ നമുക്ക് നാളെ തൂക്കണ്ടല്ലോ മീസാനിൽ വെച്ചിട്ട് ആ തൂക്കുന്ന സമയത്ത് നന്മകൾക്ക് മുൻതൂക്കം വേണ്ടേ വേണം എല്ലാവരും ഉറങ്ങിപ്പോയോ ആർക്കും വേണ്ടെന്ന് തോന്നില്ലേ നമുക്ക് വേണം ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഒരു 11 വട്ടം ചൊല്ലിക്കോളി സുബ്ഹാനല്ലാഹി വബിഹംദിഹി സുബ്ഹാനല്ലാഹിൽ അലീം 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 സുബ്ഹാനല്ലാഹി വബിഹംദിഹി സുബ്ഹാനല്ലാഹിൽ അലീം
ഒരുപാട് മുത്തുമുഅ്മിനീങ്ങൾ സഹോദര സഹോദരിമാർ വാട്സപ്പിലും PM-ലൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരുപാട് വിഷമങ്ങൾ, പ്രയാസങ്ങൾ, ജോലി സംബന്ധമായ വിഷയങ്ങൾ, വീട്ടിലെ പ്രശ്നം, ഭാര്യൻ്റെ പ്രശ്നം, ഭർത്താവിൻ്റെ പ്രശ്നം, മക്കളെ പ്രശ്നം, കൂട്ടുകാരന്മാരുടെ പ്രശ്നം, ജോലിയിലെ പ്രശ്നം, അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ പറഞ്ഞവരുണ്ട്. ആ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ മാറിക്കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ചൊല്ലിയിരുന്ന, നമ്മളോടൊക്കെ ചൊല്ലാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞൊരു അത്ഭുതകരമായ ഒരു ദിക്റുണ്ട്. ഏതാണ് ആ ദിക്റ്? ദുആഉൽ കർബ്. ചെറിയൊരു ദിക്റാണ്, ചെറിയ ദുആ ആണ്, വലിയ ഫലം. ചെറിയ അമല് വലിയ പ്രതിഫലം. അതും പരിശുദ്ധമായ റമളാനിലാണെങ്കിലോ പറയും വേണ്ട. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നല്ലോണം ചൊല്ലിക്കോളും. لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മെ ഖബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാഹ് 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 അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. ارحمنا يا راج سيدا يا مالك الجبار يا خالق يا رازق يا الله. ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ് ഖസീദത്തുൽ ബുർദ അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന മറ്റ് ഖുർആനുകൾ അദ്കാറുകൾ സ്വലാത്തുകൾ എല്ലാം ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് എല്ലാ തെറ്റുകളും കുറവുകളും അക്ഷരപ്പിഴവുകളും അദബുകേടുകളും എല്ലാം വിട്ടുപുറത്ത് മാഫാക്കി റബ്ബേ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ പരിപൂർണമായി നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഇതിന്റെ എല്ലാം ഇസ്ല സവാബ് ആരംഭപ്പൂവായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് അമ്പിയാക്കൾ, ഔലിയാക്കൾ, ശുഹദാക്കൾ, മഹാന്മാരായ ബദ്രീങ്ങളുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, അതുപോലെ ഈ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുത്ത സഹോദര സഹോദരിമാരെ അല്ലാഹുവേ, പതിരാ സമയത്ത് പോലും ഡ്യൂട്ടിക്കിടയിൽ പോലും ഹബീബായ മുത്തുനബിയുടെ മധുകൾ കേൾക്കാൻ, അദ്കാറുകൾ ചൊല്ലാൻ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ മുത്തുമുഅ്മിനീങ്ങൾ സഹോദരി സഹോദരന്മാര് അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് പലവരും പല ആളുകളും മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട്, ദുആ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തവരുണ്ട്, മരണപ്പെട്ടു പോയ ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി, ഉപ്പാക്ക് വേണ്ടി, ഭർത്താവിന് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ ഈ ചൊല്ലിയതിന്റെ ഒക്കെ മിസ്ല സവാബ് അല്ലാഹുവിന്റെ ഖബറിൽ നിന്നൊക്കെ പ്രതിഫലം നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, മജ്ലിസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ആരൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടോ എല്ലാവരുടെയും ഖബറിലേക്ക് റബ്ബേ ഇതിന്റെ എല്ലാം മിസ്ല സവാബ് നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഖബർ നീ സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഖബർ നീ വിശാലമാക്കണേ അല്ലാഹ്. സ്വർഗീയ പൂന്തോപ്പാക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ജീവിതകാലങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ കാരണം എന്തെങ്കിലും പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലി ഹദിയ ചെയ്തതിനൊക്കെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. സ്വർഗീയമായ എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും റബ്ബയുടെ ഖബറിൽ നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. അവരെയും ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നാളെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ കൂടെ സ്വർഗ്ഗ പൂന്തോപ്പിൽ നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ മരണസമയം നീ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ആഖിബത്ത് നീ നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. ഈമാനി സലാമത്താക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. മരണം ഹൈറാകുന്ന സമയത്ത് അല്ലാഹു അവസാന കലിമത്ത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്
എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് പരിപൂർണമായി ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ സുന്ദരമായ പൂമുഖം കണ്ട് സ്വർഗം കണ്ടുകൊണ്ട് പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് മരിക്കുന്ന നിന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരുടെ മരണം പോലെയുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെയും നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെയും നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. ആഖിബത്തിനി നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. ലഈനാക്കപ്പെട്ട ഇബ്ലീസിന്റെ കെണിവലകളിൽ നിന്ന് ഷർറിൽ നിന്ന് ആ സമയം റബ്ബേ ഞങ്ങൾക്ക് നീ മജ്ലിസൊക്കെ അതിനൊരു കാവല് നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഇബ്ലീസിന്റെ കെണിവലകളിൽ നിന്ന് ആ സമയം ഞങ്ങൾക്ക് നീ കാവല് നൽകണേ റഹ്മാനെ. കാഫിറായി ചത്തുപോകുന്നതിനെ തൊട്ട് നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, അതുപോലെ ആ കൊണ്ട് പറഞ്ഞ ഒരുപാട് ഉമ്മമാർ ഉപ്പമാർ സഹോദര സഹോദരിമാരും സങ്കടങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും കെട്ടിക്കുടുക്കുകളും തടസ്സങ്ങളും എല്ലാം അറിയുന്ന രാജാതിരാജനായ അല്ലാഹ് ചൊല്ലി അതുക്കാറുകൊടൊക്കെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ ആരൊക്കെ ദുആ കൊണ്ട് പറഞ്ഞവരുണ്ടോ അവിടൊക്കെ വിഷമങ്ങളൊക്കെ നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. ടെൻഷനുകൾ നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. തടസ്സങ്ങൾ നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. എല്ലാ കെട്ടിക്കുടുക്കുകൾ നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. സഹർ നീ വാത്തിലാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. കണ്ണേറ് നീ വാത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. മറ്റുള്ളവരുടെ ചതിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, പൈശാചികമായ ഷർറുകൾ ചതിയന്മാരുടെ ചതികളിൽ നിന്ന് അസൂയാലുക്കളുടെ അസൂയകളിൽ നിന്ന് ഫിത്തനക്കാരുടെ ഫിത്തനകളിൽ നിന്ന് എല്ലാം ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും റബ്ബേ നീ കാവല് നൽകണേ അല്ലാഹുവേ. പരിശുദ്ധമായ ഈ റമളാനിലെ 6ാമത്തെ രാവിലെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടി ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയതൊക്കെ നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. നോറ്റ നോമ്പുകളൊക്കെ റബ്ബേ നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. ഒരുപാട് തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ വന്നു പോയിട്ടുണ്ടാവാം അല്ലാഹു, അതൊക്കെ നീ പുറത്തു തരണേ റഹ്മാനെ. ഗഫാറും റഹീമുമായ രാജാതിരാജനായ ഖാലിഖായ റാസിഖായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങളുടെ കഴിഞ്ഞുപോയ കാലങ്ങളിൽ അല്ലാഹുവേ ഒരുപാട് തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും രഹസ്യമായും പരസ്യമായും ചെറുതും വലുതുമായി ഒട്ടനവധി എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങാത്തത്രയും പാപങ്ങൾ ചെയ്തു പോയ പാപികളാണ് അല്ലാഹുവേ. പാപങ്ങളൊക്കെ നീ പുറത്തു തരണേ റഹ്മാനെ. നീ ഞങ്ങൾക്ക് മാപ്പ് തന്നില്ലെങ്കിൽ, നീ ഞങ്ങൾക്ക് പുറത്തു തന്നില്ലെങ്കിൽ അല്ലാഹുവേ ആ നരകത്തിലെ വിറക് കൊള്ളികളായി പോകുമല്ല റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ, മാപ്പ് നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഇബ്ലീസിന്റെ കെണിവലകളിൽ പെട്ടുപോയി ചെയ്തുപോയ തെറ്റുകളാണ് അല്ലാഹുവേ. എല്ലാം നീ വിട്ടു പുറത്തു നീ മാഫാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. ഇനി ഞങ്ങളുടെ ആയുസ് എത്രയുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾക്കൊരാൾക്ക് പോലും അറിയില്ല. ഉള്ള ആയുസ് റബ്ബേ നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി കൊണ്ട് ജീവിക്കാനുള്ള ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഇതിനുള്ള ആയുസ് റബ്ബേ നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. ജീവിക്കുന്ന കാലം ഇസ്സത്തോടെ അഭിമാനത്തോടെ റാഹത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി കൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഒരുപാട് ആളുകൾ രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്നവർ പറഞ്ഞവരുണ്ട്, ICUയിൽ കിടക്കുന്നവരുണ്ട്, ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടക്കുന്നവരുണ്ട്, ദുആ കൊണ്ട് ഇതിൽ പറഞ്ഞവരുണ്ട് അല്ലാഹ്. എല്ലാവരുടെയും രോഗങ്ങളൊക്കെ നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. രോഗം നൽകുന്ന രാജനായ അല്ലാഹ്, എല്ലാ രോഗങ്ങളും റബ്ബേ നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ആജിലായ പരിപൂർണമായ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ്. രോഗികളായി ഞങ്ങൾ ഒരാളെയും നീ കിടത്തല്ല റഹ്മാനെ. വലിയ തെറ്റുകൾ കാരണം വലിയ രോഗങ്ങൾ തന്ന് നീ പരീക്ഷിക്കല്ല റബ്ബേ. ക്യാൻസർ നൽകല്ല അല്ലാഹ്, അറ്റാക്ക് നൽകല്ല അല്ലാഹ്, ട്യൂമർ നൽകല്ല അല്ലാഹ്, ഡയാലിസിസ് ചെയ്യേണ്ട രോഗങ്ങൾ നൽകല്ല അല്ലാഹ്, ശരീരം കീറി മുറിക്കേണ്ട കത്തിവെക്കേണ്ട രോഗങ്ങൾ തന്ന് നീ പരീക്ഷിക്കല്ല അല്ലാഹ്. ക്യാൻസർ ബാധിച്ചൊരു പ്രത്യേകം ദുആ കൊണ്ട് പറഞ്ഞവരുണ്ട്. വേദന സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്ന രോഗികള് അല്ലാഹുവേക്ക് നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. ബ്ലഡ് ക്യാൻസർ വന്നവരുണ്ട്, തലക്ക് ക്യാൻസർ വന്നവർ, അതുപോലെ ഡിസ്കിന് കംപ്ലൈന്റ് പറഞ്ഞവരുണ്ട്, ശരീരമാസകലം വേദന പറഞ്ഞവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, അതുക്കാറുകളുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് എല്ലാ വേദനകളും നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. രോഗങ്ങൾ തന്ന് പരീക്ഷിക്കല്ല റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ, രോഗങ്ങൾ തന്ന് നീ പരീക്ഷിക്കല്ല റഹ്മാനെ.
പരീക്ഷിക്കല്ല റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ സർവ്വ രോഗങ്ങൾ നീ മാറ്റിത്തരണേ അല്ലാഹ്. ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾ അല്ലാഹുവേ പലവരും രോഗികളാണ്. പ്രഷർ കൊണ്ടും പ്രമേഹം കൊണ്ടും ശരീരമാ സകലം വേദനകൾ കൊണ്ടൊക്കെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. നിസ്കരിക്കാൻ കഴിയാതെ പറഞ്ഞവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാ രോഗങ്ങളും നീ നോർമലാക്കണേ അല്ലാഹ്. ചികിത്സിക്കാൻ വേണ്ടി മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ കൈ നീട്ടി യാചിക്കേണ്ട രോഗങ്ങൾ നൽകല്ല അല്ലാഹ്. ഉള്ള സമ്പാദ്യം മുഴുവൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കേണ്ട രോഗങ്ങൾ നൽകല്ല അല്ലാഹ്. നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് നീ രോഗങ്ങൾ നൽകല്ല അല്ലാഹ്. കുടുംബത്തിൽ നീ രോഗങ്ങൾ നൽകല്ല അല്ലാഹ്. സൗഹൃദ ബന്ധങ്ങളിൽ നീ രോഗങ്ങൾ നൽകല്ല അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു എല്ലാം നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലുള്ള ബന്ധങ്ങളാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ ജോലിയിലെ, ഇൽമിലെ, കുടുംബ ജീവിതത്തിലെ, സമയങ്ങളിലെ, ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലെ, ബിസിനസ്സിലെ, കച്ചവടത്തിലെ, കൂട്ടുകുടുംബങ്ങളിലെ, സൗഹൃദങ്ങളിലെ എല്ലാം നീ ഖൈറും ബറക്കത്ത് നീ ഏറ്റി തരണേ റഹ്മാനെ. ജോലി സംബന്ധമായി ഒരുപാട് വിഷമം പറഞ്ഞ സഹോദരിമാരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ വിഷമങ്ങൾ മാറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ടെൻഷനുകൾ നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. തടസ്സങ്ങളൊക്കെ നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. തടസ്സങ്ങളൊക്കെ നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. പരീക്ഷയാണ്, പരീക്ഷയിൽ വിജയിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലാഹു അദ്കാറുകളുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ അവരുടെ ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ മക്കളുടെ പരീക്ഷ നല്ല വിജയം നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഇരു ലോകത്തും ഉപകരിക്കുന്ന ഇൽമു ധാരാളം കരസ്ഥമാക്കാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ മക്കളില്ലാതെ പറഞ്ഞവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ വർഷങ്ങളായി വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് 15, 16, 20 ഒക്കെ വർഷമായി പ്രവാസ ലോകത്ത് കഴിയുന്ന സഹോദരിമാർ പറഞ്ഞവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ അവർക്ക് നല്ല ഖൈറായ സന്താനങ്ങളെ നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. ചികിത്സകളില്ല, കാണാത്ത ഡോക്ടർമാരില്ല. അല്ലാഹുവേ വിഷമങ്ങൾ പറഞ്ഞവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ നീ വിചാരിച്ചാൽ നിന്റെ അദ്കാറുകളുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ ഖൈറായ മക്കളെ നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ദിവസവും 100 കണക്കിന് സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലുന്നവരാണ് അല്ലാഹുവേ. ആ സ്വലാത്തിന്റെ ഒക്കെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ ഖൈറായ മക്കളെ നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. മരുന്നില്ലാത്ത രോഗങ്ങൾക്ക് മരുന്നാണല്ലോ സ്വലാത്ത്. ദിവസവും ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടി ഞങ്ങൾ 100-ലധികം സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലുന്ന മജ്ലിസുകൾ അല്ലാഹുവേ, അതിന്റെ ഒക്കെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ മക്കളെ നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. പോകുന്നവർ പറഞ്ഞവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ സുഖം നൽകണേ റഹ്മാനെ. പൂർണ്ണ ആരോഗ്യമുള്ള മക്കളെ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾക്കുള്ള മക്കളൊക്കെ നീ സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. മക്കള് കാരണം ഒരാളുടെ മുന്നിലും തലകുനിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരാൾക്കും നീ നൽകല്ല അല്ലാഹ്. എല്ലാ ഫിത്നകളിൽ നിന്നും ചതിയിൽ നിന്നൊക്കെ അവരെ നീ രക്ഷിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളിൽ പലവരും പ്രവാസ ലോകത്താണ്. നിങ്ങളെ മക്കള് നാട്ടിലുള്ള അല്ലാഹുവേ കാവല് നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഒരു അപകടത്തിലും റബ്ബേ നീ പൊറുത്തല്ല റഹ്മാനെ. ഇൽമു ധാരാളം കരസ്ഥമാക്കാൻ ഇരു ലോകത്തും ഉപകരിക്കുന്ന സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളാക്കാൻ ഇത് നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടി ചൊല്ലുന്ന സ്വലാത്തുകളും അദ്കാറുകളൊക്കെ അതിന്റെ ഒരു കാരണമാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു തവണയെങ്കിലും ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ സ്വപ്നത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും റബ്ബേ നീ ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഒരുമിച്ചുകൂടെ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലുന്ന രാവിലെ ചൊല്ലുന്ന സ്വലാത്തുകൾ, അദ്കാറുകൾ, അതുപോലെ ബുറുദയും മറ്റദ്കാറുകളൊക്കെ ഹബീബായ തങ്ങളെ കാണാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഒരു വട്ടമെങ്കിലും കാണാൻ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ മദീന കാണാൻ, ആ മദീനയിലെത്തി നേരിട്ടൊന്ന് സലാം പറയാൻ. അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ സയ്യിദി يا رسول الله الصلاة والسلام عليك الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. നേരിട്ട് സലാം അടച്ചെന്ന് സലാം പറയാ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും റബ്ബേ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഹബീബായ തങ്ങളെ കാണാൻ എന്ത് തെറ്റുകളാണോ ഞങ്ങളെ പക്കലിൽ നിന്ന് വന്നു പോകുന്നതെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഹബീബായ തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടമുള്ള മജ്ലിസുകളിൽ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. ഹബീബായ തങ്ങളെ തിരുനോട്ടമുള്ള നിന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. ഹബീബായ തങ്ങളെ
തിരുനോട്ടമുള്ള ഹൃദയങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടി ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും റബ്ബേ ആ വിഭാഗത്തിൽ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. ഹബീബായ തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന അവിടുത്തെ ആശിഖീങ്ങളുടെ മുഹിബ്ബീങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളൊക്കെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ശഫാഅത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അക്ഷരാവൻസവിൽ ആരും തുണയില്ലാതെ നിൽക്കുന്ന സമയം അവസാനം ഹബീബായ തങ്ങളുടെ അടുക്കൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ആ ശഫാഅത്ത് റബ്ബേ ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഒരു ചാൻ അകലത്തിൽ കത്തിജ്വലിക്കുന്ന സൂര്യന്റെ ചൂട് താങ്ങാൻ കഴിയാതെ നിൽക്കുന്ന സമയം റബ്ബേ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലി ഒരുമിച്ച് കൂടിയ മജ്ലിസൊക്കെ അർശിന്റെ തണൽ കിട്ടാൻ ഈ കാരണമാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. അർശിന്റെ തണൽ കിട്ടുന്ന വിഭാഗത്തിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. ഹബീബായ തങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ദാഹിച്ച് വലയുന്ന സമയം റബ്ബേ മുത്തുനബിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഹൗലുൽ കൗസർ വാങ്ങി കുടിക്കാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ച മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ മുഅ്മിനാത്തുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളൊക്കെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിനെ നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. തെറ്റുകൾ കാരണം ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം കറുത്തുപോയവരാണ്. ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ഹൃദയം നീ നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. എല്ലാ തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. പരിശുദ്ധമായ റമളാൻ ഒരുപാട് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞു പോയവരാണ്. അല്ലാഹുവേ നോറ്റ നോമ്പുകളൊക്കെ നീ കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. പരിശുദ്ധമായ റമളാൻ ഞങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായി സാക്ഷി പറയുന്ന വിഭാഗത്തിൽ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളൊക്കെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. ഹബീബായ തങ്ങളെ നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ അവിടുത്തെ തിരുനോട്ടം ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. നാളെ നിന്റെ അരികിൽ വരുമ്പോൾ വലിച്ചെറിയുന്ന അമലുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നീ ഞങ്ങളെ അമലുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തല്ല റബ്ബേ. നീ സ്വീകരിക്കുന്ന അമലുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ സൽക്കർമ്മങ്ങളിലും അല്ലാഹുവേ ഖുശൂഉള്ള ഭയഭക്തിയുള്ള സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ. പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ അനുകൂലമായി സാക്ഷി പറയുന്ന വിഭാഗത്തിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. ഇത്രയും കാലം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ജീവിച്ച് മരണസമയം മോശമായാൽ അല്ലാഹുവേ നരകക്കുണ്ടാരത്തിലേക്കാണല്ലോ അല്ലാഹുവേ. ഈമാൻ പിഴച്ചു പോകുന്ന വാക്കുകളെ തൊട്ട് പ്രവൃത്തികളെ തൊട്ട് ചിന്തകളെ തൊട്ടൊക്കെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും റബ്ബേ നീ കാക്കണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ ആഖിബത്ത് നന്നായിക്കൊണ്ട് സന്തോഷത്തോടെ പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് മരിക്കുന്ന ഇഷ്ടദാസന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل هذا الشهر الشريف العظيم شاهدا لنا لا شاهدا علينا واجعل له حجة لنا لا حجة علينا. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا ومن تعلق بنا من الديون والمظالم والنار. اللهم إن لك في كل ليلة من ليالي شهر رمضان رقابا تطيقها بعفوك واجعل رقاب ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأساتذتنا من تلك رقاب يا تواب يا وهاب. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بفضله. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد
صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى നമ്മുടെ മജ്‌ലിസ് ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഇതിനു വേണ്ടി സഹകരിച്ചവർ, ലൈക്ക് ചെയ്തവർ, ഷെയർ ചെയ്തവർ, പ്രോത്സാഹന സമ്മാനങ്ങൾ നൽകിയത് എല്ലാം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മളിൽ നിന്ന് പരിപൂർണമായി സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും അർഹമായ പ്രതിഫലം ഇരു ലോകത്തും നൽകുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. സുബ്ഹാനകല്ലാഹുമ്മ وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. إن شاء الله നാളെ മദ്രസ ഉണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് രാവിലെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ദിവസവും ചൊല്ലി വരാറുള്ള 100 സ്വലാത്തിന്റെ മജ്‌ലിസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നാളെ വരുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഓരോരുത്തർ കൂട്ടിയിട്ട് വരിക ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അതിനുള്ള തൗഫീഖ് നിങ്ങൾക്കും നൽകട്ടെ, പറയാനുള്ള തൗഫീഖ് നിങ്ങൾക്കും നൽകട്ടെ. ആമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.